اس کی آواز ہے جدا سب سے، اس کا انداز بھی نرالا ہے، اس کے فن کا کوئی جواب نہیں، اس کے گیتوں میں ایک اجالا ہے، نام جس کا فریدہ خانم ہے، اس کا فن زندگی کی مالا ہے۔ فریدہ خانم، ایک داستان، ایک دبستان، 90 سال سے زائد عمر کی ہوگی الحمدللہ۔ اور اگر گائیکی کی بات کی جائے، پاکستان میں غزل کی بات کی جائے، تو فریدہ خانم ایک الگ ہی اسکول کا نام کہلایا جاتا ہے۔ غزل گائیکی کے حوالے سے وہ ایک ایسی گلوکارہ ہیں جنہوں نے اپنی جداگانہ طرز ادا سے اس صنف موسیقی کو آبرو بخشی۔ فریدہ خانم کو اللہ تعالیٰ نے پاٹدار آواز عطا کی ہے، وہ آکار کا گانا گاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز میں ٹھمری انگ کے الاپ اور چھوٹی چھوٹی تانوں کی آمیزش سے اس صنف کو کمال تک پہنچایا۔ فریدہ خانم 1933 میں کلکتہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد میاں غلام محمد کو موسیقی سے گہرا شغف تھا۔ ان کی بڑی بہن مختار بیگم، جی ہاں مختار بیگم، ان کا برے صغیر کے طول و عرض میں شہرت تھا۔ موسیقی سے رچے بسے اس ماحول میں ان کا اس میدان میں آ جانا، اس طرف رجحان ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ اس ضمن میں ان کے والد نے بھی ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور موسیقی کی تعلیم کا انتظام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کلکتے کا ماحول موسیقی کے لیے بے حد سازگار تھا۔ اس وقت ہندوستان بھر کے صاحب طرز شعراء، ماہرین موسیقی اور اہل قلم جو تھے وہ کلکتہ میں جمع تھے۔ ان کی ایک کہہ لیجیے کہ گلدستہ تھا۔ خود ان کی بڑی بہن، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، مختار بیگم، ان کی آواز کی دھوم پورے ہندوستان میں تھی۔ وہ غزل گائیکی کا ایسا منفرد اور خوبصورت انداز رکھتی تھیں کہ نقادان فن نے انہیں بلبل پنجاب کا خطاب دیا۔ فریدہ خانم نے بچپن میں اپنی بہن مختار بیگم، اختری بائی فیض آبادی اور استاد برکت علی خان، ان لوگوں کو سنا، ان بڑے گانے والوں کو ان کی گائیکی کا انداز سنا تو کان سروں سے آشنا ہوئے۔ فریدہ خانم نے 7-8 برس کی عمر میں استاد عاشق علی خان پٹیالہ والے سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ استاد عاشق علی خان نے ان کی تعلیم کا آغاز خیال کی گائیکی سے کیا۔ فریدہ خانم کے بیان کے مطابق انہیں راگ ایمن کا بے پناہ ریاض کروایا گیا اور بعد میں یہی راگ ان کا پسندیدہ راگ بن گیا۔ ظاہر ہے یہی پھر جس چیز کی آپ میں مہارت ہوتی ہے وہی آپ کی فیورٹ ہو جاتی ہے۔ انہیں روزانہ 6-7 گھنٹے ریاض کروایا جاتا تھا۔ خیال گائیکی کی تربیت کے بعد استاد عاشق علی خان نے فریدہ خانم کو ٹھمری کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ٹھمری کی تربیت کے دوران فریدہ خانم نے بول کہنے کے انداز اور تال کے اندر رہتے ہوئے بول بانٹ کے رموز سے آشنائی حاصل کی۔ اس دور میں خیال کے بعد ٹھمری جو تھی وہ شائقین موسیقی کی سب سے پسندیدہ صنف کے طور پر مقبول تھی۔ ٹھمری کے ضمن میں پنجاب کا ایک اپنا اسلوب تھا جسے بر صغیر میں بے پناہ پسند کیا جاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب اور استاد برکت علی خان صاحب ٹھمری کے پنجاب انگ کے بانی تھے۔ ان دونوں استادوں کے بعد بہت سے فنکاروں نے ان کے انداز کو اپنانے کی کوشش کی لیکن ویسا نہ گا سکے۔
फरीदा खानम ने भी अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हुए इब्तिदा में ठुमरी और दादरा बहुत महारत से गाया। अगर फरीदा खानम के फनी सफर की बात की जाए कि कहां से आगाज किया, तो इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर जिसे बेपनाह लोगों को मुतारिफ कराने का एजाज हासिल है, फरीदा खानम भी, मेहदी हसन खान साहब की बात भी की जाए, बहुत से लोग, तो फरीदा खानम ने बाकायदा तौर पर अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। 1949 में लाहौर रेडियो पर ऑडिशन में कामयाबी के बाद उन्होंने नीम क्लासिक की गुलकारा की हैसियत से ठुमरी, दादरा, गजल और गीत के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्हें सबसे पहले 1950 में लाहौर रेडियो के जश्न बहारा में अवामी सतह पर अपने फन के मुजाहिरे का मौका मिला। इस महफिल में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब और तबला नवाज मियां कादिर बख्श भी शरीक थे। ये पहला मौका था कि फरीदा खानम को इतने बड़े बड़े फनकारों के सामने गाना पड़ा। इन तमाम फनकारों ने फरीदा खानम को बेपनाह सराहा और पसंद किया। फिर उनकी अज़दवाजी जिंदगी की जानिब अगर हम आते हैं तो 1950 में वो रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो गई। अज़दवाजी जिंदगी और घरेलू मसरूफियात ने उनके फनी सफर में कोई किसी किस्म की रुकावट तो पैदा ना की, अलबत्ता उनकी रियाजत का सिलसिला वो जरूर रुक गया। फरीदा खानम की 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनके ये चारों बच्चे मौसीकी की तरफ रुझान नहीं रखते। मालूम नहीं उनके बच्चों में फितरी तौर पर मौसीकी से कोई रग़बत ना थी या फरीदा खानम ने दानिस्ता तौर पर अपने बच्चों को गाने बजाने से दूर रखा। हालांकि हर फनकार की शदीद ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद में से कोई ना कोई बच्चा उसके फनी विरसे का अमीन हो। 1971 में हुकूमत पाकिस्तान ने फरीदा खानम को उसने कारकर्दगी का सदारती अवार्ड दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बहुत से सकाफती ताइफों के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए बैरूनी ममालिक में भेजा। सबसे पहले उन्हें रूस जाने का इत्तेफाक हुआ। अफगानिस्तान के जश्न काबुल में भी वो बाकायदगी से शिरकत किया करती थी। इसके अलावा अमेरिका, बांग्लादेश, कोरिया और चीन में भी वो अपने फन का मुजाहरा कर चुकी हैं। इन मुल्कों में उन्हें बेशकीमत इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया। ये हकीकत है कि फरीदा खानम अपने हम असर फनकारों में बहुत बुलंद मकाम पर फाइज हैं और उनका फन पाकिस्तान के लिए एक असासे की हैसियत रखता है। वो अगरचे क्लासिकी और नीम क्लासिकी मौसीकी की तमाम असनाफ पर यकसा महारत रखती हैं, लेकिन गजल सराई उनका ऐसा मैदान है कि जिसमें कोई उन्हें पछाड़ नहीं सकता। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मौसीकी सुनी और समझी जाती है, फरीदा खानम के ऊपर इस्तार मौजूद है। भारत की सफ़े अव्वल की प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर, वो भी फरीदा खानम के फन की बहुत मुतरिफ हैं और उनका बेहद एहतराम करती है। अगर इस बात को हम आगे बढ़ाएं और आज जो मौसीकी का जो मंजरनामा है इसको हम देखें, तो हमें नए फनकारों की एक बहुत बड़ी खेप तो नजर आती है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें फरीदा खानम के पाए का एक भी नहीं। अल्लाह ताला फरीदा खानम को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो हमारे लिए इसी तरह गाती रहे। और ये बहुत एजाज की बात है हमारे लिए कि रब्बे कायनात ने जितनी उम्र उन्हें अता फरमाई, सेहत के साथ उन्होंने गुजारी और अपने फन के साथ मुखलिस रही और अवामुन नास को मौसीकी के असरार और रूह से उस तरह से तो आगाह ना किया, लेकिन अपने गाने के जरिए वो हमेशा मुतहर्रिक रही। अस्सलाम।